So lesson 3, book back solutions. We are going to see now. What is the first Roman letter given? Adholikathanam prashananam uttarani ekapadena likatu. So for the given question, we have to write in one word answer. Ekapadena means one word. So one word la answer எழுதணும். நிமன்லிகித் பிரஷ்னாம்க்கு உத்தர் ஏகபதமே லிखे ஹிந்தியில கொடுத்திருக்காங்க. What is the question? First question, Shubham bhavatu iti kaha vadati. Shubham bhavatu. This statement, okay, idhi kaha vadati. Who says this statement? So in the statement yaar solranga? Acharya. Okay, the teacher is saying this statement. Yogita acharyam kim shikshayatu idhi vadati. Yogita, so Yogita is asking to the teacher. So what she is asking to teach? Surya Namaskaram. Kim shikshayatu? Surya Namaskaram. Surya Namaskaraha Katinam Asananam Samaharaha Asti. Samaharaha is combination. So Surya Namaskaraha is Kati is how many? Katinam in the sense plural. Okay. So how many asanas together form Surya Namaskaraha? Dwadasha, that is 12. So 12 asanas combine to form a Surya Namaskaraha. Keshu Surya Namaskaraha Sheshtaha. So out of which, Keshu is which? Out of which Surya Namaskaraha is Sheshtaha. Sheshtaha is best. So Surya Namaskara yedla best in kekrang. Out of which? Okay? Yogasaneshu. So out of all the asanas, all the yogasanas, Surya Namaskaram is the best. Surya Namaskarena janaha kidrisham shariram prapnuvanti. So by doing Surya Namaskara, janaha is people. So Surya Namaskaram pandradhanala people ku kidrisham. So endha madriyana. Okay? So like what? What is the meaning? Kidrisham. Shariram prapnuvanti. So endha madriyana odamba avangalukku kadaikum. So how the body will be? Swastham, healthy. So their body will be so healthy if they do Surya Namaskaram. See the second one. Adholikathanam prashnanam uttarani purna vakyena. So far we have read ekapadena. Now purna vakyena. So you have to write in full sentence. Sarve chatraha acharyam kim prachanti. See all these students. Sarve chatraha acharyam. Dvitiya vibhakti. Rendadi vibhakti la sollirukanga. Ena acharyam. Sir kitta. Teacher kitta. To the teacher. Kim prachanti. What are they asking? Kim means what? Say what did they ask to the teacher? That is the question. So what is the answer here? Sarve chatraha prachanti. So all these students are asking Acharya. Kim adhya bhavan asman yogasanam shikshayati. Kim, what? Adhya, today. Bhavan, you. So you with respect, you say Bhavan. Asman, for us. Yogasanam shikshayati. Will you teach yogasanam? That is what these students are asking. Next question. Surya Namaskarasya Prathamaha Mantraha Kaha. So Prathamaha Mantraha, first mantra. Surya Namaskarathinuடைய first mantram enna? What is the first mantra of Surya Namaskar? Surya Namaskaraha ityanena ashayaha asti yat. Sorry, not this question. Once again. Okay. So sorry. Second question we have to see, no? Surya Namaskaraha ityanena kaha ashayaha. So that is the question, right? Okay. Surya Namaskaraha ityanena kaha ashaya. Ashaya means okay. So what do you mean by the worship? Ithyanena means worship. So worship pandrola kumbudrom illaya. So Surya Namaskaruடைய worship na enna artham? What is the meaning for that?
பண்ணுறதுனால என்ன நம்மளுக்கு யூஸ்ன்னு கேட்குறாங்க. சூரிய நமஸ்காரः இத்தியனேன ஆசயः. ஸோ அந்த ஒர்க்ஷிப் பண்ணுறதோட என்ன அதனுடைய மீனிங் அப்படின்னா, அஸ்தி யத் சூரிய நமஸ்காரேன பகுனி பிரயோஜனானி சம்பவதி. ஸோ நிறைய பாசிபிள். ஸோ மெனி திங்ஸ் ஆர் பாசிபிள் பை சூரிய நமஸ்காரः. பகுனி பிரயோஜனானி சம்பவதி. ஸோ மெனி பர்பஸஸ் ஆர் so prayojan possible சொல்லலாம், benefits சொல்லலாம். So we have so many benefits by doing surya namaskara. Okay, what is the third question? Acharyam kam shlokam patayati. So acharya, what is the slokam she read? Acharya shlokam patayati adhityasya namaskaran ye kurvanti dhine dhine. So we have to read like this: dhine dhine ye adityasya namaskaram kurvanti. So one who is doing adityas namaskaram, that is surya namaskaram daily, ayu pragya bhalam viryam tejas tesham cha jayate. So for these, one who is doing this, you'll get all these things: ayu, that is longevity, intelligence, strength, and then viryam, valor, and brilliance. Okay, tejas tejam, brilliance. That is what the slogan the teacher has read. Teacher padichada and the slogan. The fourth one, surya namaskarasya pratamaha mantraha kaha. What is the first mantra? This is the question. Surya namaskarasya pratamaha mantraha om mitraya namaha iti asti. So first mantra is om mitraya namaha. We saw in the lesson. Surya namaskarene kidrisham bhalam vartate. So surya namaskaram, by the surya namaskaram, what sort of strength you get? Surya namaskarane sharirik, manasik, adhyatmik cha bhalam vartate. Physical, mental, spiritual strength will be increased by the surya namaskara. What is the third question? Patat samuchinam padam chitva adya rikta sthanani puriyat. See, from the lesson we have to fill this column. This is very easy. Paat patkar vakya ke khali sthanam ko bhariye. प्रत्येक अस्मात्. So प्रत्येक plus अस्मात्. So what is the meaning? प्रत्येक is every, अस्मात् is this. So இந்த ஒரு பூர்வம் ஏகः மந்திரः பவதி. எதுல? இந்த ஒரு சூரிய நமஸ்காராத் பூர்வம் ஏகः மந்திரः பவதி. வயம் பிரதிதினம் கர்வாம. So what we have to do daily? Pratidhinam. Vayam is we have to do it daily. What? Surya namaskaram. Swastam dash cha prapnavama. Swastam shariram, swastam manaha cha prapnavamah. Ekena dash surya namaskarasya bahuni prayojanani vadhami. So oru each and every slogatinala will get lot of prayojanani, benefits, possibilities or benefits. Okay, adityasya ja ye kurvanti dhine dhine. Adityasya namaskaran ye kurvanti dhine dhine. This is from your book. See, இப்போ நம்ம இதில் படிக்கிறது வந்து சதுர்த்தி விபக்தி. So 1 and 2 lessonsல we read 1, 2, 3 vibhaktis. இந்த லெசன்ல full we are going to read சதுர்த்தி விபக்தி. கிராமர் பார்ட்ல நம்ம சதுர்த்தி விபக்தி தான் பார்க்க போறோம். So this question is said to be grammar questions. Okay, இப்போ நம்ம என்ன படிக்கிறோம்? லிங் is gender, shabd is word. So what is the word they have given? chatra, nayak, aditya. இது எல்லாமே ஆகாராந்த் புல்லிங்க சப்தம். ஓகே, ஸோ அப்போ ஆகாராந்த் புல்லிங்க சப்தத்துடைய சதுர்த்தி விபக்தி எப்படி இருக்கும்? சாத்ராய, சாத்ராபியாம், சாத்ரேபியஹ. ஸோ ஏகவச்சனம் சாத்ராய. அப்போ சதுர்த்தி விபக்தியில் வாட் இஸ் தி மீனிங்? சாத்ராய, அவனுக்காக. ஓகே, சாத்ராய அவனுக்காக, ஃபார் அப்படின்ற மீனிங் வரும். ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட் ஆர் ஃபார் தி பாய். சாத்ராய, சாத்ராபியாம். ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் டூ, ரெண்டு பேருக்காக. சாத்ரேபியஹ பகுவச்சனம். ஸோ திஸ் இஸ் லிங் அண்ட் திஸ் இஸ் வச்சன். சிங்குலர், டூயல், ப்ளூரல். நாயக், நாயகாய, நாயகாபியாம், நாயகேபியஹ. ஆதித்ய,
ஆதித்யாய, ஆதித்யாபியாம், ஆதித்யேபியः. இது வந்து ஆகாரான். See the difference. This is ஆகாரான் புல்லிங்க சப்த. This is ஆகாரான் ஸ்ரீலிங்க சப்த. அப்போ ஸ்ரீலிங்க சப்தன்னும் போது it will change. ஓகே, என்ன சேஞ்ச் ஆகுது? ஆச்சாரியா, ஆச்சாரியை. ஸோ இது வந்து நம்ம ஆய அப்படி வரும், இங்கே வந்து யை. ஆச்சாரியாபியாம், திஸ் இஸ் தி சேம். ஆச்சாரியேபிய, ஆச்சாரியபிய, தட் இஸ் ஆல்சோ சேம். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஆச்சாரியபிய. யோகிதா, யோகிதாயை, யோகிதாபியாம், யோகிதாபிய. பாலிகா, பாலிகாயை, பாலிகாபியாம், பாலிகாபிய. இப்போ நம்ம வந்து ஈகாரான் ஸ்ரீலிங்க சப்தம். ஸோ ஈகாரான் ஸ்ரீலிங்கம் ஷாலினி, நதி, பகினி கொடுத்துருக்காங்க. ஷாலினி, ஷாலினியை. ஸோ சேம் திங், ஷாலினியை. ஆகாராந்தும் ஈகாராந்தும் ஒரே மாதிரி வருது பாருங்க. நதிபியாம், நதிபிய. பகினியை, பகினிபியாம், பகினிபிய. ஆசன், சாரி, நதி, நதியை, நதிபியாம், நதிபிய. பகினி, பகினியை, பகினிபியாம், பகினிபிய. இது வந்து ஆகாரா நபுன்சலிக்க சப்தம். சரி, நபுன்சலிக்கம் சப்தமும் புல்லிங்கம் சப்தமும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஸோ யூ நீட் நாட் வரி, போத் வில் பி சேம். இங்கே பாருங்கள், ஆசன், போஜன், ஃபல். ஆசனாய, போஜனாய, ஃபலாய. ஆசனாபியாம், போஜனாபியாம், ஃபலாபியாம். ஆசனே, ஆசனேபிய, போஜனேபிய, ஃபலேபிய. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் இல்லை இதில். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வித்தியமாக நமக யுக்த சப்தம்க்கும் சங்கரம். நம்ம லெசனில் நமக என்னெல்லாம் படித்தோம்? மித்ராய நமக, ரவையே நமக, சூர்யாய நமக, பானவே நமக, ககாய நமக, பூஷ்ணே நமக, ஹிரண்ய கர்ப்பாய நமக, மரிச்சயே நமக, ஆதித்யாய நமக, சவித்ரே நமக, அர்க்காய நமக, பாஸ்கராய நமக. ஸோ இது நம்ம எழுதணும் ஆன்சர்ஸ். அண்ட் தென் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, உதாரணம் அனுசாரம் கோஷ்டகாத் பதானி ஸ்பீக்கர்த்து வாக்கியானி ரச்சியந்து. இப்போ இதை வச்சு நம்ம சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணோம். என்ன அப்படின்னா, சரி இப்போ நாட் திஸ் ஒன், ஓகே, அக்னி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? அப்போ அக்னியே நமக. ஸோ இது வந்து நம்ம சதுர்த்தி விபக்தியில் வருது. ஆச்சாரியே நமக, ஆச்சாரியா நமக. ஸ்ரீவர்ணத்வஜாய நமக, ஜனகாய நமக. ஏன் இங்கெல்லாம் வந்து ஆய வந்ததுன்னா புல்லிங்கம் சப்தம். விரக்ஷாய நமக, தேவ்யை நமக. ஏன் தேவ்யை? இது ஸ்திரீலிங்கம் சப்தம். தேவ்ய அப்படின்றது ஸ்திரீலிங்கம் சப்தம். ஸோ நமக்கு ஸ்திரீலிங்கம் சப்தம் வரும்போது தேவ்யை. இப்போ நம்ம சதுர்த்தி விபக்தி பார்த்தோம் இல்லையா? அதே மாதிரி பகின்யை நமக, மாதாமஹோய் நமக, ஜனையை நமக, பிருத்திவியை நமக, நதியை நமக. இது வரைக்கும் இதில் எல்லாமே ஸ்ரீலிங்கம் சப்தம், இது புல்லிங்கம் சப்தம். அதனால தான் நம்ம சதுர்த்தி விபக்தியில் ஆய அப்படின்னு வரும். அண்ட் தென் கோஷ்டகாத் வித்தியமானம் சப்தாம் சதுர்த்தி விபக்தி ரூபானி பிரயோஜன வாக்கியானி புனக. ஸோ இது எல்லாமே சதுர்த்தி விபக்தி. என்ன கொடுத்துருக்காங்க? சைனிகः தேச ஜீவனம் பிரயச்சதி. அப்போ தேசாய, அப்போ சைனிகः என்ன பண்ணுறாங்க? இந்த சோல்ஜர்ஸ் தேசத்திற்காக ஜீவனம் கொடுக்குறாங்க. அவங்களோட லைஃப்பை வந்து தே ஆர் கிவிங் ஃபார் தி கிவிங். ஸோ அப்போ சதுர்த்தி விபக்தியில் என்ன பண்ணோம்? அதற்காக கேலியே, ஹிந்தியில் சொன்னோம்னா கேலியே. அப்போ அதுக்கு என்ன வேர்டு வருது? சோல்ஜர் சைனிகः தேசாய ஜீவனம் பிரயச்சதி. ஸோ கிவ்ஸ் தி லைஃப் ஃபார் தி கண்ட்ரி. மாதா யாச்சகாய். ஸோ மாதான்னும் போது ஸ்ரீலிங்கம். அப்போ என்ன வரணும் இந்த இடத்துல? ஸோ வி நோ இல்லையா? இதை நம்ம படித்தோம். ஸ்ரீலிங்கம்க்கு டிஃபர் ஆகுது இல்லையா? யாச்சகாய வஸ்திரம் ததாதி. தேசக்காக. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல வந்து மாதா தான் ஸ்ரீலிங்கம், யாச்சக அப்படின்றது புல்லிங்கம் சப்தம். ஸோ அப்போ யாச்சகாய தான் சொல்கிறோம். பௌத்திரக பிதாமகி. இப்போ இந்த இடத்துல சேஞ்ச் வரும், ஏன்னா பிதாமகி அப்படின்றது வந்து பாட்டி இல்லையா? ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? பிதாமகையை ஔஷதம் ததாதி. அகம் பகின்யா, பகினி ஸ்ரீலிங்கம் சப்தம். ஸ்ரீலிங்கம் சப்தம் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும். எப்படி வருது? பகின்யை
उपायनं ददामि. पिता सेविका वेदनं ददाति. सेविका स्त्रीलिङ्गं. सो सेविकायै. त्वं मित्रपुष्पं ददाति. मित्र नपुंसलिङ्ग. Actually मित्रன்றது நபுன்சலிங்க சப்தம். So there is no difference between நபுன்சலிங்க சப்தம் and புல்லிங்கம் சப்தம். அதனால மித்ராய. त्वं मित्राय पुष्पं ददाति. தேவः பக்தாய ஆசீர்வாதம் ததாதி. தேவர் என்ன பண்றாரு? பக்தர்களுக்காக ஆசீர்வாதம் கொடுக்கிறார். ஆரக்ஷகः சோராய தண்டம் ததாதி. ஸோ போலீஸ் என்ன பண்றாங்க? அந்த திருடனுக்காக தண்டம் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க. உதாரணம் அனுசாரம் மாதா கஸ்மை கஸ்யை தனம் ददाति इति कोष्टके विद्यमानानि पदानि उपरिक्लिखति. ஓகே, இங்கே பாருங்க. இது வந்து சென்டென்ஸாக ஃபார்ம் பண்ணணும். மாதா புத்ரி இல்லையா, ஸ்திரீலிங்கம். ஸோ புத்திரை தனம் ததாதி. புத்திரக எப்படி வரும்? புத்திராய. ஓகே. பாச்சிகா பாச்சிகாயை. ஓகே. आपनिकः. ஸோ புல்லிங்கம் சப்தம். आपनिकाय. याचकः याचकाय. पितामही पितामह्यै. சரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. माता पुत्रै धनं ददाति. माता पुत्राय धनं ददाति. माता पाचिकायै धनं ददाति. இது ஸ்ரீலிங்கம் சப்தம். माता आपनिकाय धनं ददाति. माता चा पाचकाय याचकाय धनं ददाति. माता पितामह्यै धनं ददाति. ஸோ இதுதான் இது. ஸோ இதில் நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு சதுர்த்தி விபக்தி கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள். கணேஷ் எப்படி வருது? கணேஷாய கணேஷாபியாம் கணேஷேபியः. பக்தः பக்தாய பக்தாபியாம் பக்தேபியः. சேவிகா. இப்போ ஸ்ரீலிங்கம் சப்தம் எப்படி வரும்? சேவிகாயை சேவிகாபியாம். இது என்ன சேஞ்ச் ஆகுது? சேவிகாபியः. அனுஜா அனுஜாயை அனுஜா அனுஜாபியாம் அனுஜாபியः. ஓகே. ஸோ கிருஹிணி கிருஹிணியும் அதே மாதிரி தான். கிருஹிணி எப்படி வரும்? கிருஹிணை கிருஹிணிபியாம் கிருஹிணிபியः. குமாரி குமாரை. ஆக்சுவலாக இங்கே ரா வரணும். குமாரி வந்து குமாயை கிடையாது. இங்கே இரு போட்டிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கிறதா இரு. குமாரியை குமாரிபியாம் குமாரிபியः. வன வனன்றது புல்லிங்கம் சப்தம். வனாய வனாபியாம் வனேபியः. மித்ர மித்ராய மித்ராபியாம் மித்ரேபியः. ஓகே. ஸோ நமக்கு வந்து புல்லிங்கம் சப்தத்தில் மட்டும் ஒரு சேஞ்ச் இருக்கும். இது என்ன புல்லிங்கமா ஸ்ரீலிங்கமான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு சதுர்த்தி விபக்தியில் மாற்றணும்.